بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ دوست بارہا ایک سوال مجھ سے کرتے ہیں کہ کیا واقعتاً کوئی ایسا دور بھی گزرا ہے کہ جب ممبروں سے مولا علی پر لعنت کی جاتی تھی؟ میں نے چاہا کہ بالتفصیل ویڈیو کی صورت میں وتھ ریفرنسز اس سوال کا جواب عرض کروں کہ ممبروں پہ بیٹھ کے مولا علی کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ یہ تاریخ میں یہ دور بھی آیا، آپ پڑھیں تاریخ، بنو امیہ کا ایسا دور بھی دنیا نے دیکھا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا تھا من سب علی فقد سبنی، جس نے میرے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی۔ اور لوگوں نے ممبروں پہ بیٹھ کے باقاعدہ حکومت کی طرف سے یہ جو ہے وہ قانون تھا کہ تمہارا خطبہ مکمل نہیں ہوگا جب تک علی کو گالی نہیں دو۔ یہ لمحے بھی آئے۔ ناظرین، صحیح مسلم کی 240 نمبر حدیث ہے، سیدنا مولا علی فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا اور اناج نکالا اور روح کو تخلیق کیا، نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق۔ اے علی، سوائے مومن کے کوئی تجھ سے محبت نہیں کرے گا اور سوائے منافق کے کوئی تیرا بغض اپنے دل میں نہیں رکھے گا۔ یہاں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی محبت کو ایمان کا جزء کامل قرار دیا، لیکن بنو امیہ کے دور ملوکیت میں ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے کہ جب کسی واعظ کا وعظ اور کسی خطیب کا خطبہ اس وقت تک پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتا تھا کہ جب تک وہ اخی رسول سیدہ کائنات کے سر کے تاج حسن اور حسین کے بابا، باب مدینۃ العلم، تاجدار حل عطا، مراد کل کفا، سخاوت کے سمندر، شجاعت کے غضنفر، حیدر کرار حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر لعنت نہیں کرتا تھا۔ صحاح ستہ کی درجنوں حدیثیں اس بات کی تائید کرتی ہیں۔ صحیح مسلم میں 6229 نمبر پر حدیث ہے، بخاری میں بھی اس کا ایک ترک موجود ہے اور بخاری کا نمبر ہے 3703، لیکن میں صحیح مسلم کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا سہل بن سعد السعدی بیان فرماتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور ملوکیت میں آل مروان میں سے ایک شخص کو مدینہ کا والی بنا کر بھیجا گیا۔ اس گورنر نے سیدنا سہل کو بلوایا اور حکم دیا کہ وہ سیدنا علی کو گالی دیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ سیدنا سہل نے صاف انکار فرما دیا۔ پھر اس انکار پر اس گورنر نے کہا کہ چلو کم از کم اتنا ہی کہہ دو کہ ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی اس بات پر سیدنا سہل نے فرمایا کہ سیدنا علی کو تو ابو تراب سے بڑھ کر کوئی نام محبوب ہی نہیں تھا، وہ تو اس نام سے پکارے جانے پر خوش ہوا کرتے تھے۔ اس پر اس والی مدینہ نے کہا کہ ہمیں ساری بات سناؤ کہ ان کا یہ نام کیوں کر رکھا گیا۔ تو سیدنا سہل بن السعدی نے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ جب سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ میں کچھ ناراضگی ہو گئی اور سیدنا علی مسجد نبوی میں چلے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور حضرت علی کے جسم پر لگی ہوئی مٹی کو صاف کرتے ہوئے فرمایا ابو تراب اٹھو، ابو تراب اٹھو۔ اس وجہ سے حضرت علی کو یہ نام بہت زیادہ پسند تھا۔ لیکن وہ شخص جو والی مدینہ بن کر آیا کہتا ہے ابو تراب پر اللہ کی لعنت، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر کفر نہ باشد۔ خیر، سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے 4650 نمبر پر، مسند احمد میں اس کا ایک ترک ہے 1629 نمبر پر۔ میں بھی داؤد کے الفاظ پڑھ رہا ہوں۔ سیدنا ریاح بن حارث تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں فلاں شخص کے پاس کوفہ کی مسجد میں بیٹھا تھا اور اہل کوفہ بھی موجود تھے۔ سیدنا سعید بن زید وہاں تشریف لائے تو اس فلاں شخص نے انہیں خوش آمدید کہا اور تخت پر اپنے پاؤں والی طرف پاس بٹھا لیا۔ اسی دوران وہاں ایک کوفی شخص آیا جس کا نام قیس بن علقمہ تھا۔ اس فلاں شخص نے اس کا بھی استقبال کیا۔ پھر اس قیس بن علقمہ نے مسلسل گالی گلوچ شروع کر دی۔ اس پر سیدنا سعید بن زید نے دریافت فرمایا یہ کسے گالیاں دیے جا رہا ہے؟ اس فلاں شخص نے کہا کہ سیدنا علی بن ابی طالب کو گالیاں دے رہا ہے۔ سیدنا سعید بن زید نے افسوس سے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے اصحاب رسول کو گالیاں دی جاتی ہیں اور تم فلاں شخص اس جرم کو نہ تو برا سمجھ رہے ہو اور نہ ہی منع کرتے ہو، جبکہ اس کے برعکس میں نے خود رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا تھا اور میں کوئی من گھڑت بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کروں گا کہ کل روز قیامت
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होने पर मुझे जवाबदेही भुगतनी पड़े। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सैयदना अबू बकर जन्नती, सैयदना उमर जन्नती, सैयदना उस्मान जन्नती, सैयदना अली जन्नती, सैयदना तलहा जन्नती, सैयदना जुबैर जन्नती, सैयदना साद इब्न अबी वक्कास जन्नती हैं और सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ जन्नती हैं। और अगर मैं चाहूं तो 10वें खुश नसीब का भी नाम बता सकता हूं। फिर सैयदना सईद बिन ज़ैद आजिजी के बायस खामोश हो गए, तो लोगों ने बाइसरार पूछा कि वो 10वें कौन है? तो फरमाया वो शख्स सईद बिन ज़ैद यानी कि मैं हूं। फिर फरमाया तुम सब कान खोलकर सुन लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मायत में किसी सहाबी का चेहरा गुबार आलूद होना तुम में से किसी के सारे उम्र के नेक आमाल करने से बेहतर है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम जितनी भी अगर कोई उम्र पा जाए तब भी किसी सहाबी का चेहरा अगर नबी की मैयत में गर्द आलूद हुआ था तो वो तुमसे बेहतर है। ये जवाब दिया सैयदना सईद बिन ज़ैद ने उस शख्स को कि जो मिंबर पर मौला अली को गालियां दे रहा था। नाजरीन, यहां एक वजाहत कर दूं कि हदीस में फलां शख्स से मुराद ये वाली मदीना जिसे बनु उमैया के दौरे मलूकियत में मदीने का गवर्नर बनाकर भेजा गया था वो मुराद है। ये फलां शख्स मैंने हदीस के तर्जुमे में दाखिल नहीं किया, बल्कि ये मुहद्दिसीन की इस्तिलाह है जिससे मुराद वाली मदीना है। खैर, सुनन नबी दाऊद की 4648 नंबर हदीस सैयदना अब्दुल्ला ताबई रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि जब फलां शख्स कूफा में आया तो उन्होंने फलां शख्स को खतीब मुकर्रर किया और उस फलां शख्स की तकरीर सुनकर सैयदना सईद बिन ज़ैद ने मेरा हाथ पकड़ा और फरमाया, इस जालिम को देख रहे हो जो सैयदना अली पर लानत कर रहा है। फिर सैयदना अब्दुल्ला रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि फिर सैयदना सईद बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 9 अफराद के बारे में जन्नती होने की गवाही दी। और ये वही हदीस है जो मैंने पीछे बयान की कि वो 10 अफराद जो अशरा मुबशरा में से हैं उनका तस्करा किया। लेकिन किस वजह पर कि जब एक शख्स को देखा कि जो मिंबर पर खड़े होकर मौला अली पर लानत कर रहा था, सब्बो शतम कर रहा था। खैर, सुनन निसाई अल कुबरा की हदीस 8477 नंबर सैयदना अबू बकर बिन खालिद ताबई रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैं सैयदना साद बिन मालिक को मदीना मुनव्वरा मिलने गया तो वो हमसे पूछने लगे कि मैंने सुना है कि तुम अली को गाली देते हो। मैंने अर्ज किया, क्या वाकई आपने हमारे मुताल्लिक ऐसी बात सुनी है? तो उन्होंने फरमाया, हाँ ऐसा ही है और शायद तुमने भी उन्हें गाली दी होगी। मैंने अर्ज की, अल्लाह ताला की पनाह कि हम कभी ऐसा काम नहीं कर सकते। सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सैयदना अली बिन अबी तालिब को कभी गाली ना देना। बेशक अगर मेरी मांग यानी सर के दरमियान आरा भी रख दिया जाए और मेरी जान जाने का मुझे खौफ भी लाहक हो तब भी मैं सैयदना अली को गाली नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना अली के फजाइल में बहुत कुछ सुन रखा है। अब इसी तरह एक हदीस मुस्तदरक लिल हाकिम में 6121 नंबर सैयदना कैस बिन अबू हाजिम ताबई रहमहुल्लाह बयान करते हैं कि मैं मदीना मुनव्वरा के बाजार में घूम फिर रहा था। इसी दौरान जब मैंने अहजार नामी जगह पर पहुंचा तो देखा कि लोग एक घोड़सवार के गिर्द जमा हैं और वो घोड़सवार सैयदना अली बिन अबी तालिब को गालियां बक रहा है और वो लोग उस गुस्ताख घोड़सवार को मना करने के बजाय उसके गिर्द मजमा लगाकर खड़े हुए हैं और सुन रहे हैं। इसी दौरान इत्तेफाकन सैयदना साद बिन अबी वक्कास वहां तशरीफ ले आए और पूछा, ये क्या हो रहा है? लोगों ने अर्ज की, ये शख्स सैयदना अली बिन अबी तालिब को गालियां दे रहा है, नाउदु बिल्लाह मिन ज़ालिक। इस पर सैयदना साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़े तो लोगों ने एहतरामन उनके लिए रास्ता खुला कर दिया और वो शख्स और उस शख्स के सामने जाकर खड़े हुए और फिर फरमाया, ए शख्स तो किस बिना पर सैयदना अली बिन अबी तालिब रदी अल्लाह ताला अन्हु को गालियां दे रहा है? क्या वो सबसे पहले मुसलमान नहीं हुए थे? क्या वो सबसे बढ़कर इल्म रखने वाली शख्सियत नहीं थे? साद बिन अबी वक्कास ने मजीद फजाइल जिक्र करते हुए यहां तक फरमाया, क्या वो रसूलुल्लाह की साहबजादी के रिश्ते से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद नहीं थे? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़वात में वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आलम बरदार नहीं थे? फिर साद रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मुंह किबला की तरफ किया और दोनों हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह ताला ये शख्स तेरे वलियों में से एक वली को गाली बक रहा है, इस हुजूम के मुंतशिर होने से पहले पहले इसे अपनी कुदरत का मुजाहिरा दिखा दे। सैयदना कैस बिन अबू हाजिम ताबई रहमहुल्लाह बयान फरमाते हैं कि अभी हम मुंतशिर भी नहीं हुए थे कि उस गुस्ताख की सवारी जमीन में धंसने लगी और उसकी सवारी
सवारी ने उसको खोपड़ी के बल पत्थरों पर पटक दिया, जिसकी वजह से उस सैयदना अली बिन अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम के गुस्ताख सवार का दिमाग फट गया और वो वहीं मर के रह गया। सहाबी रसूल की दुआ का ये असर हुआ कि अल्लाह ने दुनिया में ही उस गुस्ताख और बदबख्त को मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम पर लानत करने की सजा दे दी। खैर, ये वो वक्त था कि जब मिंबरों पर मौला अली पर लानत की जाती थी, नाउदु बिल्लाह मिन ज़ालिक। किसी वाइस का वाज और किसी खतीब का खुतबा उस वक्त तक पाए तकमील को नहीं पहुंचता था कि जब तक ये लोग मिंबर पर खड़े होकर मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम पर लानत नहीं कर लेते थे, नाउदु बिल्लाह मिन ज़ालिक। खैर, अगली वीडियो में मैं इंशाअल्लाह आपके सामने अर्ज करूंगा कि कब और किस तरह इस बिदत का खात्मा हुआ और किसने इस बिदत का खात्मा किया जो तबर्रा की सूरत में, इहानत और तनकीस को बयान करने की सूरत में मिंबरों पर आले उमैया के दौर में शुरू की गई थी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।